It's still not afternoon, so good morning once again. I have been given a very well-written speech, but I am a defined character, so I will speak from my heart and from my mind. First, congratulations to all of you once again. I'm sure it wasn't a very easy journey. Many of you had to work really hard. Some of you had to be part of the political change that occurred in July and August. But I'm sure it was a very exciting journey. If anyone asks me what is the best part of my academic career, I think it's the university life. Because that is when the protection that you get from the family, the extra protection, that is to some extent limited. You are allowed to stay outside your house till 7, 8 p.m. That was the first time that many of us literally started taking classes with boys. It was always from girls' school or boys' school. The girls and boys coming together, taking university lessons, talking about state, talking about nation, talking about politics. Those were totally different things. I remember in my university life, some of us were from Dhaka. Many of us were not from Dhaka. So we were already exposed to the culture of Dhaka. Others were not exposed to the culture and complications of it. So in the first few months, some of us were pretty well dressed. But as days passed, we could see the transformation in those coming from the rural areas. It was a great learning for many of us. We only learned about city lives. But then we started interacting with people who came from villages and started learning about village life. We had one set of dreams, they had another set of dreams. Things were somewhat easy for some of us, things were not that easy for many of us. Now, at this stage of my life, I hear that my batchmate is a judge in the Supreme Court. My batchmates are judges in the court. My batchmates are holding superior position in the police force. Of course, after we graduated, we had different paths. Our priorities changes. But I tell you that the bond that you have today will again come back, perhaps 20-25 years down the road. Today you will get busy with your career, your friend will get busy with his or her career, you will start speaking different languages, but the time will come when you will start missing your university friends. But in today's world of social media, it's actually easy to remain connected. In our time, it wasn't easy to remain connected. And it wasn't easy to capture every moment of our life. So when somebody now comes up with a picture of 1986, I can't recognize that. The important thing about having university life together is the external things that come to you. When you were in a school, you were there for 10 years. When you were in a college, you were there for 2 years. And pretty much with the same bunch of people. In university, it's a different lesson of life. My university life was during the era of a military dictator. And I remember chanting slogans on the streets. I remember being picked up by the police. The police would pick us up from one point
and then drop us off in another point, and then look at us and say, Jamake ko dekhi to mone hoy bondho koreche, esho korete. So political dissent was something that was not accepted by the world of religion. So time has passed. We have seen many regions coming in, going out, but where was the country that we all dream of? Have we managed to get that country? If that was the reality, then July August would not have happened. So while I congratulate you for your graduation, I also congratulate all the students of ULAN for actively participating in the July August movement and for demanding a new Bangladesh for all of us. A Bangladesh that will be free from discrimination, a Bangladesh where equity and justice will prevail. It's not an easy journey. The journey is bound to be bumpy, but we have to be patient and tolerant, and we have to do our bit of the task. So when I congratulate you for your graduation degree, I should also congratulate all the parents, because I know how much of a sacrifice it takes for any middle class or even upper class family to send their students to private universities. Before joining the government as an advisor, I was working in Vela, and I also was teaching in 2 universities. And I know that the parents will have difficult time in paying the tuition fee, in paying the session fee. So I remember counseling my own students to be mindful in their classes, to be regular, considering the sacrifices their parents made for them. So congratulations, আপনাদের জন্য অনেক শ্রদ্ধা যারা নিজেদের সন্তানদেরকে এতটা আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে jealous of. Because when I passed out of my university, there was no convocation like this. We never celebrated. We just got into our job. So at least I should be thanking the university for creating this space for you to come together and celebrate your achievement. But celebration comes with responsibilities. There is a request for speaking in Bengali. It is celebrated today. A celebration particularly এখন যে মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই মুহূর্তে এটা অনেক বেশি দায়িত্ব। একটা জাতি গঠন শুধুমাত্র ব্যক্তির চিন্তা দিয়ে হয়। আমি সরকারি দায়িত্ব পালন করতে এসে দেখেছি যে আমাদের জাতি গঠনের ভিত্তিটা হচ্ছে সন্দেহ। কেউ এখানে কাউকে বিশ্বাস করে এবং আমরা হয়তো একসাথে কোনটা আমাদের জাতির প্রাধান্য এইটাও ঠিক করতে পারি না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ হয়ে যাই, কিন্তু সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে একটা জাতি গঠিত হতে পারে। যতক্ষণ এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসটাই দৃঢ় থাকবে ততক্ষণ কিন্তু জাতি বিভাজিত থাকবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পালাবদল সবসময় রক্তাক্ত হয়, সবসময় হিংস্র হয়, যার জন্য বিভাজনকে রাতারাতি কমিয়ে আনা একটা সরকার চাইলে আন্তরিক প্রচেষ্টা করলেও সবসময় সহজ হয়। কিন্তু জাতি হিসাবে এগিয়ে দিতে গেলে আমাদেরকে আসলে যার যেটা দলমত থাকুক না কেন জাতীয় প্রায়োরিটিগুলো ঠিকমতো চিনিয়ে নিতে হবে। তো আপনাদের এই ইউল্যাবে করার কারণে আমার বিশ্বাস আপনারা শুধু চিন্তা করতেই শেখেননি, চিন্তাটা কেন করতে হবে এটাও শিখেছেন, কিভাবে করতে হবে এটাও শিখেছেন, কার জন্য করতে হবে এটাও শিখেছেন। আজকে আপনারা কেউ বিসিএস দেবেন, কেউ ডাক্তার হবেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবেন, কেউ টিচার হবেন, জাতীয় প্রায়োরিটিগুলো কিন্তু আমাদের পেশাগত জায়গার মধ্যে উঠে দলীয় বিশ্বাসের রাজনীতির জায়গার মধ্যে উঠে ঠিক করতে হবে। আমার কাছে মনে হয় যে আপনি জাতি হিসাবে সফল হতে গেলে কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে। ব্যক্তি হিসাবে সফল হতে এক হচ্ছে আপনাকে পারসিস্টেন্ট হতে হবে,
আপনি কি জানতে চান বা কি করতে চান, এই ফোকাসটা যদি আমাদের ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না। এবং একটা আমাদের রাজনীতি এত বৈরী, অন্য পক্ষকে ঘায়েল করতে সবসময় তথ্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে জাতির ফোকাসটা নষ্ট হয়ে যায়। যে বিষয়ে আমাদের কথা বলা দরকার সে বিষয়ে আমরা কথা না বলে চারপাশের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি। তো আমাদের জাতীয় জীবনে বিতর্কের ঊর্ধ্বে কোনো মানুষকে থাকতে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে এটা ডেলিভারি। এটা কেন ডেলিভারি? সবাইকে যদি আপনি বদনামে করে ফেলতে পারেন তাহলে দুর্নীতির যে রাজত্ব সে রাজত্ব তৈরি করাটা সহজ। কাজে অপপ্রচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আমার ফোকাসটা আমাকে ঠিক রাখা। দ্বিতীয় হচ্ছে পারসিস্টেন্স। যে আমি যেটা করবো একটা পারসিস্টেন্ট আমাদের মতো দেশে কোনো কিছু আজকে গ্র্যাজুয়েশনের মাধ্যমে আমি মনে করি বাংলাদেশের জাতিগত দিকে একটা অর্জন যে একটা উচ্চশিক্ষিত সেক্টর এখান থেকে বেরোলো যারা জাতি গঠনের ভূমিকা রাখে। যখন জাতি গঠনের ভূমিকা রাখে তখন আগে যদি নিজে ঠিক না হয়ে আমি সমাজকে কেমন করেছি। আমার ফোকাস ঠিক করা, আমার সততা ঠিক করার পাশাপাশি আমি নিজের জন্য কি করতে পারি আর জাতির জন্য কি করতে পারি এটাও একসাথে ভেবে নেওয়া জরুরি। হতাশ করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা, কিছুই হচ্ছে না, কিছুই বদলাচ্ছে না, সবাই হতাশ হয়ে যেতে হবে। হতাশা কিন্তু আমাদের ধর্মের অংশ। আমি যে ধর্ম বিশ্বাস করি, যে ধর্মের চর্চা করি, সে ধর্মেও হতাশা নেই। হতাশা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হতাশ হচ্ছে কি আমাদের আপনার কাছে যদি আপনি করতেন আপনি দেখছেন আপনি হতাশ হচ্ছেন। আপনার মধ্যে সবসময় একটা আশা থাকতো যে আমি তো কাজ করি কেন। আপনাদের উপর দায়িত্ব কিন্তু দেশ বরবাদ না শুধু, আপনাদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে দেশটা বদলানো। যে দেশটা আছে ওই দেশে নিজের ক্যারিয়ার করার চিন্তা করলে কিন্তু হবে না। সেজন্য জুলাই আমরা নিজেদের ক্যারিয়ার যেমন করবো, দেশ যেমন করবো, একটা পরিবর্তিত বাংলাদেশ করবো। যে বাংলাদেশ আছে স্টেটাস কো মেনটেন করলে আমাদের হবে না, আমাদের পরিবর্তিত বাংলাদেশ করতে হবে। আর এই পরিবর্তন একদিনে চলে আসে না, এক মাসে চলে আসে না, এটা একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সেখানে আমার অবস্থান কি হবে সেটা আমাকে বুঝতে হবে। আমি যেহেতু পরিবেশবাদী দু একটা কথা বলি পরিবেশ নিয়ে, আমরা সকলেই চাই ঢাকা শহরে আমাদের একটা ফ্ল্যাট থাকে। আবার সকলেই চাই ঢাকা শহরের সব জলাশয়গুলো সুরক্ষিত থাকে, ঢাকা শহরের আশেপাশে কৃষিজমিগুলো সুরক্ষিত থাকে। তাহলে একটা করে ফ্ল্যাট কেমন করে হবে? যারা লন্ডনে যাবেন, যারা নিউ ইয়র্কে যাবেন, সবাই কিন্তু লন্ডন শহরে থেকে অফিস করে। বরং দাবি তুলতে হবে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করে দেয়, যাতে আমরা আশেপাশের শহরগুলো থেকে ঢাকা এসে কাজ করতে পারি। আজকে দুপুর 12:10, প্রচন্ড গরম, অসম্ভব রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন। সেখানে আমরা 12:10-এ কতগুলো বাতি জ্বালিয়ে এই কনভোকেশন করছি, এসি দিয়ে এই কনভোকেশন করছি। এখন যদি তারপরে আমরা আবার সরকারকে বলবো গ্যাস দিতে পারবো না, গ্যাস দিতে হবে। আমরা শুধু প্রোডাকশন মডেলে যদি নিজেদেরকে কনফাইন করে রাখি তা কিন্তু ঠিক হবে না। কনজামশনটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, কোনটা আমরা কনজিউম করবো, কোনটা আমরা করবো। আনফর্চুনেটলি জাতির বিবেক করার যা দায়িত্ব যাদের হাতে, সে সমস্ত সেক্টর অনেকটাই ছেলে গেছে দুর্বৃত্তদের এবং তারা নিজেদের স্বার্থে সেক্টরগুলোকে ব্যবহার করে, নিজেদের জন্য কোনো ব্যবহৃত করতে এবং সত্যের মুখোমুখি প্রশ্ন মুক্ত করে না করলেও উস্কানিমূলক হয়ে না করলেও যদি আপনি জানেন আপনি যা বলছেন সত্য, তাহলে ক্ষমতা ধরে চোখের সংক্রান্তি একই প্রশ্ন বিনয়ের সাথেও করা। তো আমাদের যখন সততা জরুরি, আমাদের যখন ফোকাস জরুরি, পারসিস্টেন্স জরুরি, আমি একই সাথে বলবো ধৈর্য শক্তি এবং বিনয় এগুলোর দৃষ্টি জরুরি। এবার আমাদের অনেক তাই প্রশ্ন করে যে আমাদের এখান থেকে নাম নেবে সামনে জায়গায় আছে আবার অনেক কথা হয়েছে। আমি আজকাল একটা প্রশ্ন করি, আপনি কি বাজারের ব্যাগটা সাথে করে নিয়ে যান? আমাকে জিজ্ঞেস করে ঘন্টা বন্ধ করবো। আমি জিজ্ঞেস করি আপনার গাড়ি থেকে ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন ঘন্টা বাজাতে? সকলেই যাবেন দরকারে, কোনো ব্যাগ নেই। আর আমাকে বললেন পলিথিন কেন তা হবে না, দেশ করার দায়িত্ব তো সবার, দেশ পরিবর্তনের দায়িত্ব তো সবার।
সকলেই মন বাজাবে, আর আশা করবেন সকলে হবে না, তা তো হবে না, সকলকেই সজাগ হবে। আমাদের পরিবর্তিত বাংলাদেশ গঠনের কথা যখন আমরা বলি, তখন আমরা অধিকারের কথা না বলি, আমরা কর্তব্যের কথা বলি। চলে একটা জেনারেশন, আপনাদের জেনারেশন আমিও থাকবো আপনাদের সাথে, আমরা অধিকারের কথা বলা বন্ধ করি, আমরা কর্তব্যের জায়গা থেকে আমরা কি করতে পারি, আমাদের কথা কিছু করা, আমরা শুধু অধিকারী আর কর্তব্য না বলি, তাহলে কিন্তু সমাজের সংস্থাগুলো পরিবর্তন হয়। আমার খুব ভালো লাগে রাত 1টার সময় দেখে একটা ফোন করা, বলি ফোন করা দেখে অনেকবার ফোন করছে, আবার ফোন করি একবার ফোন করছি, আমাকে বলছে আমি গুলশানে থাকি, আমি একজন বয়স্ক মানুষ, আমার বাসার পাশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানাচ্ছে, অনেক সমস্যা হচ্ছে, তুমি কি কিছু করতে পারবা? এটা কিন্তু অধিকার নাই, কর্তব্য। সে আমাকে জানিয়েছে, আমার কর্তব্য হচ্ছে আমার সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করা। শুধু শুধু বসে থেকে অনেককেই বলতে শুনি সাদা পাথর সব চুরি হয়ে গেছে, আমরা খুব হতাশ বলে একটা হতাশ হবে না, দাঁড়াতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। আজকাল ফেসবুকের খুব ভালো ভালো দিক আছে, একটা একটু খারাপ দিক আছে, এটা বলবো। সবাই বলতে পারে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে কর্তব্যটা শেষ হয়ে গেছে, একটা তাকে কিন্তু করছে ফেসবুকে একটা পোস্ট, ওইটা কিন্তু সমস্যার সমাধান। আপনাকে আপনার জায়গা থেকে অ্যাক্টিভেট থাকতে হবে এবং জনগণের প্রতিবাদ যে কতটুকু কঠিন হতে পারে। আমি আমার এই 13 মাসের সরকারের অবস্থান থেকে দেখেছি, আমি সাদা পাথরটা দেখেন প্রচন্ড সামাজিক চাপের মধ্যে পড়ে এখন কিন্তু অল্প সাদা পাথর তোলে না, তোলার কথা বলা যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল, সে ঐক্যও কিন্তু এখন নিশ্চিত হয়েছে শরীর ভেঙে মধ্যে বাধ্য হয়েছে। সামাজিক প্রতিবাদটা জারি রাখা, এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের অংশ। কেউ প্রতিবাদ করলে আমি অবমূল্যায়ন হয়ে যাচ্ছে, প্রতিবাদ থেকে আমার শিক্ষার অনেক কিছু আছে। এই একটা অনুভব রাখতে কি আমরা জুলাই আগস্টে আমাদের মারা গেছে, যারা অন্ধ হয়েছে তাদের মতো হবে। আজকে আমাদের বাবা মারা বসে আছে, এমন অনেক বাবা মা আছে তাদের হাতে এখানে বসে থাকার কথা ছিল, তাদের বাচ্চাদের 2টা চোখে অন্ধ হয়ে গেছে, একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। এই যে সমাজের দুর্বৃত্তায়, এই দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে জুলাই আগস্ট, এই দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জারি থাকে। একই সাথে আজকে যারা করতে পারল না, আজকে যারা মারা গেল আমাদের মধ্যে, তাদের আত্মদানের কথা মনে রেখে আমরা যেন ক্যারিয়ারিস্টিক না হয়ে রয়েছি, আমরা যেন ফিউচার ওরিয়েন্টেড হয়েছি। আমি যখন একটা বড় খাদ্য ফ্যাক্টরিতে কাজ করবো, দেখবো রেজাল্ট মিলিয়ে খাওয়া হচ্ছে, আমি যত ছোটই হই না কেন আমার একটা দাঁড়িয়ে বলা করবো যে আপনি রেজাল্ট খাবার দেবেন। সমাজে এই সোর্সগুলোকে আমাদের আবার ফেরত আনতে হবে এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি কিন্তু অনেক বেশি অর্গানাইজ, যারা দুর্বৃত্তায়ন করে তারা অনেক বেশি অর্গানাইজ। আমরা যারা দুর্বৃত্তের বলয়টা ভাঙতে চাই, আমাদেরকে নানান রকম সন্দেহে করতে হবে এবং আমরা বলতে শুরু করি উনাকে ভালো চাচ্ছে, উনিও তো শুধু না যদি তার সঙ্গে একটা পোস্ট থেকে এই বিচার করবে, এই বিচার করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে বিপক্ষে যে শক্তিগুলো আছে তারা যদি আমাদেরকে সবাইকে ডিসক্রেডিট করে দেয়, তাদের সুবিধা হয়। আবার এই স্বাধীন বাংলাদেশে জুলাই আগস্টের বাংলাদেশে এখানে ছাত্ররা পরিবর্তিত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে, যখন সমগ্র জায়গা প্রকাশ হয়ে গেছিল, ছাত্ররা পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে এসেছে, ছাত্ররা নিঃস্বার্থভাবে জীবন দিতে পেরেছে, নিঃস্বার্থভাবে অদ্ভুত হয়, তারা অদ্ভুত হয় যদি না হতো তারা কিন্তু এই পরিবর্তন হতো। সেই অদ্ভুত হয় ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি আপনারা, সেই অদ্ভুত হয় ছাত্রী সমাজের প্রতিনিধি আপনারা, আপনাদের হাতে পরিবর্তিত বাংলাদেশে চাপ আছে। আপনারা যদি সজাগ থাকেন, সতর্ক থাকেন, অপপ্রচারে অপতথ্যে স্থানচ্যুত না হয়ে যান, প্রকৃত না হয়ে যান, নতুন বাংলাদেশ গড়াতে হবে কেবলমাত্র একটা সময়। আমার ধৈর্য সকলের নির্মিত করে সাম্য, ন্যায়ভিত্তিক, কর্তব্যকেন্দ্রিক, অধিকার নিশ্চিত করা, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, এমন একটা বাংলাদেশ গড়ব। এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের অভিভাবক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার শেষ করতে